হ্যাঁ সুপর্ণা পারফেক্ট, শুরু দেখাচ্ছে ভিডিও ঠিকঠাক। স্যার অলরেডি এসে গেছেন। হ্যাঁ আচ্ছা, আর কিছুজন জয়েন হোক, জয়ন্ত স্যারও থাকবে। হ্যাঁ সুপর্ণা পারফেক্ট। সুপর্ণাকে আমি কো হোস্ট করে রাখবো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। কখন শুরু করবো বলবেন? 10টা 5 হবে। আর কিছুজন জয়েন করুন।
সুকন্যা তুমি স্টার্ট করে দাও। সুকন্যা আছো? রেকর্ডিং। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। সুকন্যা শোনা start- যাচ্ছে। আমি শুরু হ্যালো। করতে চাই। আমার ঘড়িতে 10:04 হয়ে গেছে। শুরু করার প্রাক্কালে আমরা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করব আজকের ক্লাসটা। শুরু করতে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে নেওয়া যাক। তারপর আমাদের যে প্রার্থনা তৈতুরীয় উপনিষদের, সেটা দিয়ে আমরা শুরু করব। শুরু করছি। ওম সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করওয়াবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। আস্তে আস্তে সকলেই চোখ খোলো। আমরা এরপরের যে বিষয়বস্তু সেটা নিয়ে আলোচনা করব। যে বিষয়বস্তুটার নাম হচ্ছে এম অফ কোশ্চেন। Aim of questioning, the purpose is very big. It is to understand the child, its ability and proficiency and efficiency, and interest in the subject matter that could be understood by the teacher, yoga teacher, I mean. In all context, it is yoga teacher. One has to understand in that light. So child's ability can be seen. Child is motivated, whether child has understood or not the subject matter, whatever the teacher teaches. Those things could be clarified through question answer method. In Bhagavad Gita, we have seen it is said that pariprashnena sevayaha, কোশ্চেন আনসার মাধ্যমে তখনকার দিনে গুরু শিষ্য পরম্পরা যেটা ছিল সেখানে শেখানো হতো। শিক্ষক প্রশ্ন করতেন বা ছাত্ররা প্রশ্ন করত, তার উত্তরে শিক্ষক উত্তর দিতেন এবং তাতেই ছাত্ররা অনেক কিছু বুঝে নিতে পারতেন। So that was the purpose behind the whole question answer method. Now in modern days, whatever we talk about in a class situation can be understood when the questions are put in front of the student and the student tries to answer. Maybe one or two students will be in a position to answer it, but you can get an essence of the whole subject matter that he or she has got a special aptitude in the sense that he is liking your lecture and he has understood your lecture and he could answer
the question that is put in front of the students. So that was that. Now we go to the next slides to understand little more. Why this is being done by a teacher? It is to develop the interest and making the student question-minded. This was the purpose behind the whole subject matter. And in yoga also, we apply these things. In B.Ed. M.Ed. subject, it is in a vast way, this is being put. And whatever I am teaching today, so for this subject, question answer method, is taken from B.Ed. or M.Ed. subject matter. The teacher tries to understand the ability of the child, whether in the past he has got this much of interest, or whether he could get the essence of your talk. That shows that he has got an interest in the subject matter. Teacher very much understand whether child understood his teaching or not. This is to go further ahead of the subject matter. Then the teacher tries to give further information or further lectures on the subject. We go to the next slides to understand a little more better way. Now, the other purpose behind that is to understand the difficulty of the child. Now, if the child can answer you, so far so good. But when the child cannot answer you very properly, or whatever the teacher wants to get out of his lecture from the child or from the student, better to say, yoga student as such, we try to apply in a other way around, because not one way the child tries to understand the teacher, but there are several ways through which child is motivated, instigated, and he is brought to the subject as such, in the sense that his focus is there on the lecture that the teacher wants to give. If the answers are well received by the students, then the teacher can think that he is very much successful in his teaching. Otherwise not. Many times the teacher comes to a class situation, he goes on lecturing his ideas and thoughts on the subject matter, but many times the students are not at all interested, because the interest is to be seen by way of questioning in between the lectures. Do you get the idea? Could you get me? Have you got the idea? Whatever I am putting before you, all these things can be asked by the teacher in between the class situation. It is to help the student at various phases of learning. As I said, that various phases, he goes on lecturing, but if he doesn't put in between the lecture certain question, could you get me? Have you understood? All these things could be put in between the lectures that he goes on lecturing on the subject. What is the purpose behind that? It is to help the child to develop the mental faculty. Mind is very important, just to receive the all ideas that is being given by the teacher. We go to the next slide. Now, there are number of methods that has been suggested in B.Ed. M.Ed. and even in my yoga teaching book. You will find here in this, there are 6 or 7 methodologies that has been told through which a teacher tries to give his ideas and thoughts to the students. The first thing is introductory question. প্রস্তাবনাত্মক প্রশ্ন। প্রস্তাবনা করা বা কিছু শুরু করার আগে প্রাক্কালে কিছু না কিছু প্রশ্ন শিক্ষক করে থাকেন, তাকে আমরা প্রস্তাবনাত্মক প্রশ্ন বা ইন্ট্রোডাক্টরি কোশ্চেন বলি। দ্বিতীয়টা বিকাশাত্মক প্রশ্ন,
developing, thought developing, ideas developing questions. That is also the another part which is being put before the students by a yoga teacher. Thought developing ideas. The third one, the method that it is told that vicharatmak prashna, thought provoking question. Whenever you put something before the student, he is instigated, he is being motivated, better to say. Instigated শব্দটা খুব ভালো লাগে না, মোটিভেটিং ফ্যাক্টর তার মধ্যে থাকে, বিচারাত্মক। হ্যাঁ, এটা নয় সেটা, সেটা নয় কেন, কিন্তু এইসব যে প্রশ্নগুলো আমরা ছাত্রদের কাছে রাখি, সেটাকে বিচারাত্মক, বিচার করে বলো। The fourth one is সমস্যাত্মক প্রশ্ন, প্রবলেমেটিক কোশ্চেন। হ্যাঁ, আচ্ছা এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে। এগুলোর আমি পরপর কিছুটা পরে প্রতিটি বিষয়বস্তুকে আরো ডিপলি ডিসকাস করব। প্রথমে শুনিয়ে নিই যে আমাদের কাছে কি কি ধরনের কোশ্চেন থাকতে পারে। সমস্যাত্মক, সমস্যা আছে এই ধরনের প্রশ্ন। আচ্ছা, অক্সিজেন হাইড্রোজেন কি কি পরিমাণে থাকলে পরে জল তৈরি হতে পারে, সমস্যা একটা তুলে ধরা, যাতে ছাত্ররা, ও স্যার H2O2 বা H2O, হ্যাঁ H2O-টাই ঠিক হবে, হ্যাঁ হাইড্রোজেন দুভাগ, অক্সিজেন এক ভাগ, হ্যাঁ H2O, তাতেই জল হবে। H2O2 হলে অন্য জিনিস তৈরি হয়ে যাবে। সমস্যা কাছাকাছি রেখে দেওয়া, মানে দুটো জিনিসকে কম্পারেটিভ স্টাডি করে রাখা হয় ছাত্রদের কাছে, সমস্যা তুলে ধরা হয়, তাতে অনেকটা বিচার তাদের মধ্যে তৈরি হয় এবং বিচার করে তারা মাইন্ড ফ্যাকাল্টি, যেটাকে আমরা বলি মেন্টাল ফ্যাকাল্টি, সেটা তৈরি হয়। তারপরে যে আরেকটা ধরনের প্রশ্ন হয় সেটা হচ্ছে বোধ প্রশ্ন, কোশ্চেন অফ কম্প্রিহেনশন। হ্যাঁ, আমি এবার বুঝতে পারলাম, কম্প্রিহেন্স করা, হ্যাঁ বুঝে নেওয়া জিনিসটা, হ্যাঁ স্যার এটাই ঠিক, ওটা কিন্তু ঠিক নয়, হ্যাঁ বোধ প্রশ্ন। তারপরে হচ্ছে তুলনাত্মক প্রশ্ন, কম্পারিজন অফ কোশ্চেন। দুটো ধরনের কোশ্চেন করে দেওয়া হয়, কম্পারিজন করা হয়, তাতে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক সেটা যোগের বিষয়ে অবশ্য সেটা করা হয়। তারপরে লাস্ট বাট নট দি লিস্ট, পুনরাবৃত্তি প্রশ্ন। সব শেষে রিক্যাপচুলেশন কোশ্চেন ছাত্রদের কাছে রাখা হয়। সমস্ত বিষয়বস্তু যা আমি পড়ালাম সেটাকে আমি তুলে ধরলাম ছাত্রদের কাছে, এবার তোমরা বলো যে এটাতে তোমরা কি কি বুঝতে পারলে, কোথায় চাপ দেওয়া উচিত, কোথায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি কিরম রাখতে পারা যায়, হ্যাঁ এসবগুলো রিক্যাপচুলেশন করিয়ে নেওয়া, যাতে সমস্ত বিষয়বস্তুটা গহন অধ্যয়ন তাদের মধ্যে হয়ে থাকতে পারে। এই হচ্ছে আমাদের বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন আনসারের স্টেপ, এবং এটাকে আমরা যখন সম্পূর্ণভাবে এক একটা করে বিচার করব তাহলে আরো বেশি বুঝতে পারা যাবে। এবার আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি কোশ্চেনে আসি। এর পারপাস কি? The purpose is to find out the depth and past experience and knowledge of the students. Next, to add something new into it by further creating an interest in the subject matter. Introductory question. হঠাৎ কিছু সামান্য কিছু বিষয়বস্তু ওদের কাছে তুলে ধরা, যেমনটা কি উদাহরণ যদি যোগের মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাহলে টু বিগিন উইথ এ লেসন, কোনো কিছু লেসন পড়াচ্ছি, প্রেজেন্ট করছি, তো যোগা টিচার ইন্ট্রোডাক্টরি কোশ্চেন কিরকম কি করে দেয়, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই যোগা, যোগ বলতে কি বোঝায়। হ্যাঁ, কেউ হয়তো বলবে যোগ মানে সে যুক্ত করা স্যার, হ্যাঁ কেউ বলবে হয়তো আরো কিছু বিষয়বস্তু ইন্টিগ্রেট করা, কেউ বলবে আরো কিছু, এরকম ভাবে যোগের বিভিন্ন রকম আনসার ছাত্রদের কাছ থেকে তুলে নিতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ,
তারপরে হয়তো কেউ বলবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই, শিক্ষক প্রশ্ন করবেন যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আসনা, আসন বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, কেউ বলবে স্যার স্থির হয়ে বসা, কেউ বলবে স্যার কিছু কসরত করা বা এক্সারসাইজ করা, এরকম ধরনের বিভিন্ন ছোট ছোট উত্তর ছাত্রদের কাছ থেকে পেয়ে থাকতে পারা যাবে, এবং কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক পরে শিক্ষক সেটাকে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু এটাতে মনে রাখতে হবে যে only 1 or 2 questions should be put before the student, not a big question. Why Akbar lost the game? Why he married to, এর পরে দেখবে এরকম ধরনের কোশ্চেন আসবে, he married to the রাজস্থানী লেডি যোধাবাই, এরকম লম্বা লম্বা কোশ্চেন করবে না। প্রথম যখন শুরু করবে ক্লাসটাতে তখন এই ছোট ছোট যোগ বলতে কি বোঝায়, আসন বলতে তুমি কি বোঝো, প্রাণায়াম বলতে তুমি কি জানো, এরকম মুদ্রা বন্ধা এই বলতে তুমি কি বোঝো, এই ধরনের ছোট ছোট কোশ্চেন ছাত্রদের কাছে ইন্ট্রোডাক্টরি কোশ্চেন বলা হয়, সেগুলো ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে পারা যায়, এবং সেখান থেকে তুমি বিচার করতে পারো যে হ্যাঁ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে বেশ নলেজ আছে, হ্যাঁ সকলেই ঠিক বলেছে, তখন আরেকটু বড় ধরনের বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করতে পারা যায়। তো মনে রাখতে হবে যে when we introduce question answer method, just to begin with in a class situation of yoga, put only 1 or 2 questions, small question, to test the merit of the subject or the student. তাদের বুদ্ধিটা কিরকম, কি বুঝে শুনে এসছে, কি আদৌ তারা কিছু জানে কিনা, এরকম depth and breadth of knowledge of the student can be found out. We go to the next slides to understand little more. Now here we find that when we talk of this subject like introductory question, then we go to the next slides to understand regarding a subject which is called agricultural field. Now, many teachers, they teach in a class situation, a school going children, ভাই এগ্রিকালচার ফিল্ড থেকে কোনো একটা প্রশ্ন, তিনি হয়তো এগ্রিকালচার সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার, তিনি ছাত্রদের এগ্রিকালচার বিষয়ে বা হর্টিকালচার বিষয়ে পড়াবেন, তো এটা একটা অন্য বিষয়বস্তু নিয়ে আমি ডিল করছি, জাস্ট টু মেক এ কম্পারেটিভ স্টাডি উইথ আওয়ার যোগা সায়েন্স। সো এগ্রিকালচার ফিল্ড থেকে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয়, হ্যাঁ কাল্টিভেশন অফ কটন, কটন উৎপাদন বা তুলো উৎপাদন কিভাবে করা হয় তার বিষয়, তো সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে যখন শিক্ষক প্রশ্ন করেন ছাত্রদের, তখন কিভাবে প্রশ্ন করেন, তো তিনি সামান্য একটা প্রশ্ন করবেন, হাউ ডু উই কভার আওয়ার বডি, আমরা আমাদের শরীরকে কিভাবে ঢেকে রাখতে পারি যাতে ঠান্ডা বা গরম এরকম কিছু বেশি বোধ না হয়, উষ্ণতা বোধ না হয় বা ঠান্ডা বোধ না হয়, তো এরকম কিছু প্রথম প্রশ্নটাই করা হলো, তিনি হয়তো এগ্রিকালচারের টিচার, তিনি এই ধরনের প্রশ্ন করলেন, হাউ ডু উই কভার আওয়ার বডি, হ্যাঁ হাউ আর দি ক্লোথস আর বিং প্রিপেয়ার্ড, হ্যাঁ কাপড় কিভাবে তৈরি করা হয় তোমরা জানো কি, হ্যাঁ তখন হয়তো অনেক ছাত্র বলবে স্যার ওই আমরা দেখেছি আমাদের গ্রামেতে কি বলে খাটাং খুটিং এরকম করে কাপড় বনে আমাদের দেশেতে, হ্যাঁ গামছা তৈরি করে, হ্যাঁ এগুলো সবই কটন দিয়ে তৈরি করা হয়। তো যে মুহূর্তে কটনের কথা হচ্ছে তখন আরেকটা প্রশ্ন তুলে ধরলেন শিক্ষক, যে হুইচ ট্রি ডু উই গেট দি কটন, ফ্রম হুইচ ট্রি, কোন ট্রি থেকে, তো কটনের একটা ট্রি আছে, তোমরা কি সেটা দেখেছো? So when we go on increasing the knowledge on cultivation, so far agriculture field is concerned, we go a very step by step, little small question
which is called introductory question. কটন কোথায় পাওয়া যায়, কোন জায়গায় কটন বেশি তৈরি হয়, এরকম করতে করতে সে কটনের বিষয়ে পারঙ্গতা লাভ করে। Basing on this, we go on asking some question from yoga field, just to have better teaching. Similar question on asana teaching. You can ask, what is the best way of keeping our health intact? So you have come to learn yoga, and that too today I am going to teach you asanas. And why do you need what is called health as such? তখন হয়তো কেউ বলবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ডেফিনেশন, হু কিরকম হেলথের বিষয়ে বলেছিল। আসন করলে কি হয়, আমরা দু তিনটে জিনিস জানতে পারি, যে শারীরিক ক্ষমতা বেড়ে যায়, প্রোটেক্টিভ আসপেক্ট আমাদের শরীরে বাড়ে। এইসব কোশ্চেন গুলো ছোট ছোট উত্তর ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। তো is health necessary for our day-to-day life just to work very efficiently? তো অনেক ছাত্র বলবে, হ্যাঁ স্যার, the purpose of having health is to protect ourselves from all external impurities which can work very badly upon our health. Therefore, to protect our body, we need to do exercise. So what type of exercise would you like to do? So this, you can just ask what type of exercise that you feel to work. Sir, we can go for doing asanas, which will work very much from health and fitness point of view. Why do you want fitness? তুমি হেলথ বলেছিলে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হেলথ বলেছে, it is not merely free from disease, it is to have proper balance in the sociological field, psychological field, emotional field. All these things, when they work unitedly in our body mind complex, then we say he is a healthy person, he is having balanced condition. So through asanas we can have a balance so far our systems are concerned. আমার শরীরে যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে সেগুলো ব্যালেন্স করার জন্য আমরা আসন করি, এবং তার দ্বারা আমাদের টোটাল হেলথ ডেভেলপ হয়, এবং আমাদের ফিটনেস, যেটা খুবই দরকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, সেগুলো আমাদের শরীরে ফিটনেস খুব ভালো হয়ে থাকে, তার জন্যই আমরা আসন করি। Why do you do asana? So these types of answer may be available from these students. তো এখানে আবার পরে বলা হয়েছে যে আরেকটা কোশ্চেন, আর দে নেসেসারি ইন ইউর লাইফ? Yes sir, we definitely we need to have our healthy condition so far our systems are concerned, because all systems, when they work unitedly, we feel very much healthy, we get a proper balance in our system so far our body mind complex is concerned. How can we get health and fitness in our system? All these questions can be put in the introductory aspect of asanas. Asana means in traditional text আসন কোথায় কোথায় বর্ণনা আছে, তখন তখন সে আর টু ডিপার নলেজের টেস্টিং করা যেতে পারে ছাত্রদের, যে ঠিক আছে তোমরা বললে আসন করলে ভালো হয়, এখন এই আসনের চর্চা কি কি বইয়েতে করা হয়েছে তোমরা জানো কি? তখন হয়তো কেউ বলবে স্যার হঠপরিবিকাতে আমরা দেখেছি আসনের কথা আছে, আবার কেউ হয়তো বলবে স্যার পতঞ্জলি যোগ দর্শনেও কিছুটা ইনফরমেশন আমরা আসনের বিষয়ে বেশ পেয়ে থাকি, কেউ বলবে ঘেরণ্ড সঙ্গীত আমাদের। So traditional information also can be brought out by way of putting such type of question. Where do you get this traditional information? These information can be available
They are in traditional texts like Hatapadvika, Gharendra Sangita, Shiva Sangita, Vyajyogi Yagvikalpa Shruti, এইসব বিষয় সাবজেক্ট যে টেক্সট বুকগুলো আছে তাতে আমরা সেই আসনের খবরগুলো পেয়ে থাকি। তাহলে আরেকটু ডেভেলপমেন্ট ছাত্রদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে যে হ্যাঁ ওরা পড়াশোনা করে, ওরা আসনের বিষয়ে বেশ কিছু চর্চা করে এসেছে আমার ক্লাসে, তারপরে আরো কিছু নতুন কিছু বলে ধরতে পারা যায়। এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি কোশ্চেন। এবার আমরা আরেকটা বিষয়ে আসি, ডেভেলপিং কোশ্চেন, যেটা আগে আমি চেষ্টা করেছিলাম। থট ডেভেলপিং, this helps the teacher. What does this do with us? Vikashatmak. This helps the teacher to develop the students in the particular subject matter or learning the subject matter. Students are compelled to use their brain. What is the ultimate purpose behind that? It is to instigate or motivate the child to use his higher system, the brain. চুলচেরা বিচার করার জন্য বিকাশাত্মক, বিকাশ করা, ডেভেলপ করা ছাত্রদের মধ্যে, যার জন্য এই একটা টপিক তুলে ধরা, তারা আরো বেশি কিছু জানতে পারবে। Just to find out their observation power, they will understand with certain rationalism, rational thinking, ব্রেনের যেটা আছে ভাগ, কেন করছি, কি জন্য করছি, কতক্ষণ ধরে করা উচিত, এইসব ধরনের যে প্রশ্নগুলো মাথায় আসে সেগুলোর বিষয়ে চর্চা এই দিয়ে বোঝা যায় যে হ্যাঁ ছাত্ররা এই বিষয়ে কিছু চর্চা করে এসেছে। So thought developing process is very important. One can put as a yoga teacher such type of question so as to test the merit of the student. We just give the example from this subject matter. For example, suppose the teacher wants to teach about Calcutta Port, thought developing, thought. তো সাবজেক্ট টিচার হয়তো জিওগ্রাফি পড়ান, জিওগ্রাফি পড়াতে পড়াতে তিনি বলছেন why is our Calcutta port situated? আমি এখানে তোমাকে দেখানো হয়েছে বোধহয়, যারা দেখতে পাচ্ছ ম্যাপ, আরো ডিপার লেভেলে যাব। জিওগ্রাফি পয়েন্ট অফ ভিউ, the question in this context could be put, where is Calcutta port situated in this map in India? এই ম্যাপেতে ক্যালকাটা পোর্ট কোথায় করা হয়েছে তিনি জিওগ্রাফি পড়ান, এবং জিওগ্রাফি পড়াতে পড়াতে ক্যালকাটা পোর্টের বিষয়ে তিনি শেখাচ্ছেন। তো সেখানে তিনি ক্যালকাটার পুরো ভারতবর্ষের ম্যাপটা দেখিয়েছেন এবং সেখানে ক্যালকাটা পোর্টটা কোথায়, এই দেখো ক্যালকাটা, এখানে বাংলাদেশ, এখানে কলকাতা। তোমরা সকলে দেখতে পাচ্ছ ফটোটায়? কেউ একজন অ্যান্সার দিতে পারো? সুমনা হালদার, হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? সুমনা, সুমন? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। তো সেই শিক্ষক জিজ্ঞেস করে, জিওগ্রাফির টিচার, আমি জিওগ্রাফি থেকে পরে যোগেতে আসবো, তো আমি একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করে তোমাদের বলবার চেষ্টা করছি জিওগ্রাফি টিচার কি করে প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্ন করেন যে হোয়ার ইজ দ্যাট ক্যালকাটা পোর্ট সিচুয়েটেড ইন দিস ম্যাপ? তখন ছাত্ররা সব ম্যাপটা দেখলেন, হ্যাঁ এটা বাংলাদেশ, ওটা পাকিস্তান, এটা দিল্লি, ও এখানে মহারাষ্ট্র, ওই মহারাষ্ট্র থেকে আজকে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, ও এটাই তো এখানে। তো ছাত্ররা গভীর গহন অধ্যয়ন করবার চেষ্টা করে এই ম্যাপ দেখে। তখন ছাত্রদের একটা পরিপক্কতা তৈরি করার জন্য এই ধরনের ক্লাস নেওয়া হয়। Which is the place of Calcutta is known as খিদিরপুর। ঠিক আছে, আমি না হয় তোমাদের ক্যালকাটা পোর্টের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম খিদিরপুর ডকটা কোথায়, কেন আমি ডকের বিষয়ে আরো আস্তে আস্তে বিষয়ে প্রবেশ করছি। তখন ক্যালকাটা বলেছিলাম, এখানে স্যার ক্যালকাটা, ক্যালকাটা পোর্ট এইখানেই স্যার ক্যালকাটা পোর্ট, এখানে বঙ্গোপসাগর রয়েছে,
এইখানে স্যার খিদিরপুর ডক আছে এই জায়গাটায়। ও আচ্ছা, খিদিরপুর ডক, তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে খিদিরপুর ডক। ওকে, নাও আমি বোধহয় অন্য চ্যাপ্টারে এসে গেলাম। জাস্ট এ মিনিট। ওকে, খিদিরপুর কলকাতা পড়লাম, কলকাতার পরে ক্যালকাটার ডক কোথায় সেখানে বললাম। তারপরে বললাম যে এই খিদিরপুরটা তুমি দেখাও দেখি কোথায় আছে। জিওগ্রাফি টিচার তখন প্রশ্ন করছেন খিদিরপুর ডক এখানে। তারপরে তিনি তা আরেকটু বিশিষ্ট ভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, হোয়াই দিস প্লেস ইজ সো থিকলি পপুলেটেড, এই খিদিরপুর জায়গাটা এত লোকে লোকারণ্য কেন? কেননা সেখানে অনেক কাজকর্ম আছে খিদিরপুরে, খিদিরপুরে সেই ডকেতে অনেক লোকের দরকার হয়। তো সেই ছেলেটি তখন আরেকটি উত্তর দিল, স্যার ওখানে কাজকর্ম আছে, খিদিরপুর ডকেতে মাল নামানো হয়, মাল পাঠানো হয়, এরকম ধরনের উত্তর সে দিতে করলো। তো যখন এই ধরনের উত্তর পাওয়া গেল, তো তখন যোগা টিচার কিভাবে সেই ক্লাস পড়াবেন? আমরা না জিওগ্রাফি টিচার ওইভাবে প্রশ্ন করে খিদিরপুর ডক, সেখানে এত লোক কেন, সেখানে কি কি কাজ করা হয়, ডকেতে মালপত্র নামানো হয়, আবার মালপত্র পাঠানো হয়, এই ধরনের উত্তর আদি দিয়ে থাকবে ছাত্ররা। এখন যদি আমি যোগের সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে হাউ মেনি সিস্টেমস আর দেয়ার ইন দিস চার্ট অফ হিউম্যান। আমি এই হিউম্যান এখানে ফটোটা দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম ছাত্রদের, আমাদের শরীরে কি কি সিস্টেম আছে বলো তো দেখি, হোয়াট আর দেয়ার ফাংশন, তাদের ফাংশন কি কি আছে বলো তো দেখি। হ্যাঁ, তারপরে আরেকটু ডিপার কোশ্চেন করতে শুরু করলাম, হোয়ার ইজ ইয়োর লিভার সিচুয়েটেড, তোমার এখানে লিভারটা কোথায় দেখাও দেখি। স্যার এইটা, স্যার এইটা, কেউ হয়তো অন্যদিকে গিয়ে আরো বলবে, হ্যাঁ কিডনি দেখিয়ে দেবে। তো ম্যাক্সিমাম ছাত্রদের আনসার লিভারের বিষয়ে ডিপ নলেজ আছে কিনা, লিভারের ফাংশন কি, লিভার যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কি অসুবিধা হবে, ইত্যাদি এ ধরনের প্রশ্ন আমরা এই বিষয়বস্তুতে করতে পারি। হাউ মেনি প্রাণাস দেয়ার, হ্যাঁ প্রাণ আপান সমান উদান বয়ান, এইসব তোমরা জানো। সে প্রাণের বিষয়ে যখন সে প্রশ্ন করতে শুরু করবে যোগা টিচার, এরকম করে করতে পারে। চক্রাস চক্র আছে, মূলাধার চক্র আছে, স্বাধিষ্ঠান চক্র আছে, এইভাবে প্রতিটি জায়গার চক্রগুলো বিষয়ে বলতে পারা যায় বা শেখাতে পারা যায়। নারী কত, 72,000 নারী আছে, এরকম ধরনের উত্তরগুলো পেয়ে থাকতে পারে। ভাইটাল পয়েন্টস কোনখানে, যেখানে যেখানে জয়েন্টস আছে সেগুলো ভাইটাল পয়েন্ট, সেখানে জুডো কারাটে যারা শেখে তারা এই ভাইটাল পয়েন্টস গুলো তাদের ভালো করে পড়ানো হয়। এই ভাইটাল পয়েন্টসে আঘাত করলে, যাকে বাংলায় বলি না মর্মাঘাত, মর্মে আঘাত করা, তো সেই ভাইটাল পয়েন্ট, তো যোগে তো এই যে ভাইটাল পয়েন্টস গুলো আছে আমাদের শরীরের ভিতরে, সেগুলোর বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি শেখানো হয়। এবার একটা বিষয় আসছি, থট প্রভোকিং কোশ্চেন, বিচারাত্মক প্রশ্ন, কিভাবে বিচার করে আমি প্রশ্ন রাখতে পারি বা করি, এবং ছাত্রদের বিষয়ে বিচার প্রবণতা কতখানি বেশি সেটাও দেখতে পারি। দিস ইজ ইউজ স্পেশালি টু ডেভেলপ নিউ আইডিয়াস অফ থট, more so when the teacher draws maximum attention to the student and to involve students maximally by drawing their attention towards the lesson. তাদের গভীর অধ্যয়ন করার জন্য তোমার দিকে অ্যাটেনশন করে নেবার জন্য ছাত্রদের এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়, বিচারাত্মক প্রশ্ন। তো টপিক, এখন হিস্ট্রি টিচার একজন এসেছেন, তো তিনি টপিক হিস্ট্রির উপরে নিয়ে আলোচনা করছেন। তো টপিকটা করা হচ্ছে আকবর অ্যান্ড রাজস্থানী ফ্যামিলি রিলেশনশিপ, এটা তিনি পড়াচ্ছেন। আকবর তোমরা সকলেই পড়েছো ইতিহাসে, হ্যাঁ ইতিহাস চ্যাপ্টার থেকে ইতিহাস পড়াচ্ছেন শিক্ষক বা শিক্ষিকা। হ্যাঁ, আকবর, বাবর, হুমায়ুন কবির, এসব ধরনের সাবজেক্ট। তো সেখানে আকবর এবং রাজস্থানী ফ্যামিলিদের রিলেশনটা কিরকম ছিল বলতে পারো?
why did Akbar give topmost post to the Rajasthanis or Rajput families? এই ধরনের প্রশ্ন, এটা হচ্ছে বিচারাত্মক। কেন দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, সত্যি তো, আকবর মুসলমান ছিলেন, রাজপুতদের কেন তিনি বেশি পোস্ট, টপমোস্ট পোস্ট দিয়েছিলেন? তখন তারা চিন্তা করতে শুরু করবে, চিন্তা না, চিন্তন মনন করতে শুরু করবে। হ্যাঁ, মনে হয় রাজস্থানীরা খুব লড়াকু ছিলেন, খুব লড়াই টড়াই করতে পারতো, আর এই রাজস্থানীদের সঙ্গে সবসময় ঝগড়া হতো আকবর দের ফ্যামিলির, বা আকবর যখন রাজত্ব করতেন, ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন, তখন তাদের বন্ধনটা so as to have better gregariousness, better understanding, better coordination, better fellow feeling, this Akbar, মহাবীর রাজা, তিনি রাজস্থানীদের সঙ্গে খুব যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের বড় বড় পোস্ট দিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, তুম ক্যা হো, তুম হামারা কমান্ডার হো, তুমি আমাদের কমান্ডার। তাতে কি হতো, সেই রাজস্থানীরা ওই মহাবীর ফ্যামিলিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি আরো জ্ঞানী গুণী ছিলেন আকবর। তিনি হোয়াই, প্রশ্ন, দ্বিতীয় প্রশ্ন যদি শিক্ষক করেন হিস্ট্রি থেকে, হোয়াই ওয়ার দে সো মাচ রেসপেক্টেড, রাজস্থানীদের কেন রেসপেক্ট করা হতো? তিনি তখন, ছাত্ররা তখন ভাবতে শুরু করবে, হ্যাঁ তাই তো, বড় বড় পোস্ট দিয়ে দিতেন। কেননা আকবর চেয়েছিলেন যে এদের যদি একবার আমি কবজা করতে পারি, তাদের দিয়েই আমি অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারবো, এদের দিয়েই আমি সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেদের পরাস্ত করতে পারবো, আর আমার রাজত্ব পুরো ভারতবর্ষে হয়ে থাকবে। তো যার জন্যে, ওদের খুশি করার জন্য বড় বড় পোস্ট দিয়ে রাখতেন। হ্যাঁ, এই যে বিচারগুলোর করা, হ্যাঁ, আকবর কেন এরকম করেছিলেন, এগুলো ছাত্রদের কাছ থেকে, এক্সকিউজ মি, ছাত্রদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া, যে হ্যাঁ তারা বুঝতে পেরেছে আমি যে সাবজেক্ট পাইনি, রেসপেক্ট করেছিলেন, রেসপেক্ট দিতেন। হ্যাঁ, তো তারপরে প্রশ্ন করবে, হোয়াই ডিড হি ম্যারি রাজস্থানী লেডি, রাজস্থানী লেডির সঙ্গে তিনি বিবাহ কেন করেছিলেন? তিনি তো মুসলমান ছিলেন, ভারতীয় রাজস্থানী হিন্দু ফ্যামিলিতে তিনি বিবাহ কেন করেছিলেন? তিনি বিবাহ করেছিলেন যে এই যদি রাজস্থানী লোকেদের আমি হাতে করতে পারি, তার জন্য আমাকে রাজস্থানী লেডির সঙ্গে আমাকে বিবাহ করলে আমি ভালোভাবে কবজা করতে পারবো রাজস্থানীদের। তো এইভাবে আস্তে আস্তে বুঝে নেওয়া, चालाकी করে, बड़ी चतुराई से ये सारी बातें আকবর জি করতে থে। তার সমস্ত কিছু প্ল্যান, প্রোগ্রাম, প্রসিডিওর, এইসবগুলো খুব স্ট্র্যাটেজি যাকে বলা হয়, স্ট্র্যাটেজি, হ্যাঁ, রণনীতি, এক্সকিউজ মি, রণনীতি যুদ্ধ করবার জন্য যদি প্রত্যেককে হাতে কবজা করতে হয় এই রাজস্থানীদের, তাদের বাড়ির একটি মাত্র কন্যাকে আমি যদি বিবাহ করে ফেলি, তাহলে তারা আর লড়াই করবে না আমার সঙ্গে। তারা বলবে, আরে আমাদের ঘরের মেয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছে, কাজে ওর সঙ্গে লড়াই করা চলবে না, ওরই সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাকে লড়াই করতে হবে অন্য লোকেদের সঙ্গে। তো আকবর এই পন্থাগুলো জানতেন। The strategy was very much understood by Akbar. It is called policy matter. তো এইভাবে যদি আমি প্রশ্ন করি, তাহলে ছাত্ররা বিচার করবে যে কেন আমি রাজস্থানী মেয়েকে বিয়ে করলাম, কেন এরকম পোস্ট বড় বড় দিয়ে দেওয়া হতো আকবরের জমানায় রাজস্থানীদের। তো এইভাবে চুলচেরা বিচার ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা বা তার মধ্যে তুলে ধরা, এই প্রশ্নগুলো যদি করা হয়, তাহলে ছাত্ররা ভেরি মাচ মোটিভেটেড হবে এবং ছাত্ররা
চিন্তন মনন করার শক্তিটাকে বাড়াবে। এরপরে দেখি যোগের ফিল্ড থেকে কিরকম করা হয়। যোগের ফিল্ড থেকে যখন আমি প্রশ্ন করি তখন from yoga teacher can ask rational on these questions. Rational, কেন, কি জন্যে। তো এখানে বলছে what is the relationship of muscular system and doing of asana। যেমন আকবরের সঙ্গে রাজস্থানীদের কি যোগাযোগ ছিল, কিভাবে হাতে করেছিলেন আকবর রাজস্থানীদের, সেই বুদ্ধিটা এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ অফ মাস্কুলার সিস্টেম অ্যান্ড ডুইং অফ আসনা। আসন করতে গেলে মাস্কুলার সিস্টেমের সঙ্গে তার যোগাযোগটা কি। তাহলে হয়তো অনেক ছেলে বলবে স্যার আসন while doing asana muscles are very much relaxed. It is the principle that is followed in asanas to stress the muscle rather than to contract the muscle। এরকম ধরনের আনসার যদি কোনো ছাত্র দেয় তাহলে বুঝবে হ্যাঁ ছাত্ররা এবার বুঝতে চেষ্টা করেছে। তো this is to understand very rationally this subject matter। খুব কেন কি জন্যে এগুলো বরাবর বুঝবার জন্য এই ধরনের আমরা যোগেতে প্রশ্ন করে থাকি। মাস্কুলার সিস্টেমের সঙ্গে আসনার কি যুক্ত রয়েছে এটা আমরা প্রশ্ন করতে পারি। আরো প্রশ্ন করতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ অফ নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড প্রাণায়ামিক ব্রিদিং। নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে প্রাণায়াম করার কি সম্বন্ধ এটাও প্রশ্ন করতে পারি। তো আমরা সকলেই জানি যে প্রাণায়াম করলে রেসপিরেটরি মাসলস যেটা আমাদের রয়েছে টু লাংস, they become very much relaxed, and this relaxation of the respiratory muscles, they are directly connected to the nervous system, and this nervous system is being operated by the higher system, the brain. So brain gets slowly relaxation. So we are educating in an indirect way our mental faculty. So mind becomes calm and quiet. So here we get a good relationship, pranayama, then muscular system, then respiratory system of the muscles that is there in the respiratory muscles, and these respiratory muscles are being activated by the nervous system, and this nervous system has got a direct connection with the brain. Therefore, to relax the mental activity, calm and quiet, therefore the breathing practice is being suggested. Pranayama is suggested to relax the nervous system through this mechanism. So the child does understand the basic philosophy behind this. তো আমরা যেটাকে বলছি যে আমরা যে ইয়েটা আনছি কি বলে ডেভেলপিং বিকাশাত্মক কোশ্চেন, বিকাশ করা ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান গুণ বাড়িয়ে তোলা, এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকি। তো আমি ফের এই সাবজেক্ট ম্যাটারে যাচ্ছি। নেক্সট যে ইয়েটা সেটা আমরা দেখব যে এই যে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে ছাত্রদের মধ্যে আনসার, থট প্রভোকিং আনসার নিয়ে আসা। আকবর, রাজস্থানী লোকেদের ফ্যামিলির সঙ্গে রিলেশনশিপ, সেরকম যোগেতেও আমরা আসন করছি, প্রাণায়াম করছি, কেন করছি, কি জন্য করছি, এটা কিভাবে রিলেটেড রয়েছে সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়া বা তাদের কাছ থেকে কোশ্চেন আনসার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া বা বুঝিয়ে নেওয়া, এটা একটা থট প্রভোকিং কোশ্চেনের মধ্যে আসে। হ্যাঁ, এখানে আবার লাস্টে লেখা আছে ডু উই গেট এনি রেফারেন্স অ্যাবাউট ইট ইন ট্র্যাডিশনাল টেক্সট। ট্র্যাডিশনাল টেক্সটে আমরা কি দেখতে পাই কিছু? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাই। পতঞ্জলি যোগ দর্শনে বলা আছে তদা দষ্টু স্বরূপ অবস্থান। প্রাণায়াম পড়াতে গিয়ে আমরা দেখেছি তদা দষ্টু স্বরূপে অবস্থান। তারপরে আরেকটা প্রাণায়াম পড়াতে গিয়ে আরেকটা জায়গায় পতঞ্জলি যোগ দর্শনে পেয়েছি তথা শিয়তে প্রকাশ আবরণম। যখন mind is calm and quiet, relaxed, then our way of thinking would be much better. So we get due reference in doing pranayama
and these references are directly connected to our brain, mental system, mind. So traditional text talks a lot about this, that doing pranayama has got a good impact on our mind. দুটো আমি বললাম, তদা দ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থা নাম, মানে বস্তুটা যেমন আছে ঠিক তেমন বুঝে নেওয়া। আমি উদাহরণ দিচ্ছি একটু, যেমন রজ্জুতে সাপের ভয়, হঠাৎ চলতে চলতে গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছি, এমন হঠাৎ করে দেখতে পেলাম যে একটা সাপ যেন পড়ে আছে, আদৌ কিন্তু সেটা সাপ নয়। যখন চিত্ত বিক্ষেপ হয় তখন আমরা কোনো জিনিসকে উল্টো ভাবে দেখি, আমরা বলি না উল্টো বুঝলি। তো অনেক সময় আমাদের বিচার অন্যরকম হয়ে যায়। যখন প্রাণ স্থির থাকে, মন সংযত থাকে, বুদ্ধি সুন্দরভাবে কাজ করে, তখন বিচারাত্মক দৃষ্টিকোণ বড় হয়ে যায়, বিচারাত্মক আসপেক্টটা ডেভেলপ হয়, যার দ্বারা আমরা কোনো বিষয়বস্তুকে ভালোভাবে বুঝতে পারি। So we get good references in traditional texts like Patanjali Yogadarshana. Even হঠপ্রদ্বিকা যখন আসন করায় তখন হঠপ্রদ্বিকায় আমরা দেখেছি হঠাৎ প্রথমঙ্গত দ্বা পূর্বম উচ্যতে কুরিয়াত আসনম স্থৈর্য আরোগ্যম চ অঙ্গলাগমম। আসন করলে কি হয় তার রেফারেন্স আমরা পেয়েছি, তাতে দেখানো হয়েছে যে আসন করলে স্থৈর্য, স্থিরতা বেড়ে যায়, হেলদি কন্ডিশন আমাদের হয়, আর আরোগ্য তো হবেই, হেলদি কন্ডিশন, স্থৈর্যম আরোগ্যম চ অঙ্গলাগমম। দি লাস্ট ওয়ান ইজ লাইটনেসনেস ইন দি বডি। আসন করলে এই অবস্থাটা হয়। So we get reference in the traditional text. So thought developing process is to have বিচারাত্মক দৃষ্টিকোণ ছাত্রদের মধ্যে তুলে ধরা বা ওদের মধ্যে আনা। So we get to the idea that these thought-provoking questions are always necessary to be put before the student so as to get better ideas. Their brains are highly activated by way of putting such type of yogic questions in a class situation. We go to the next slides to understand little more. এটা হচ্ছে প্রবলেমেটিক কোশ্চেন। বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আমরা পেয়ে থাকি। যদি কেউ হিস্ট্রি নিয়ে, হিস্ট্রি টিচার পড়াচ্ছে, তো তিনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, জাস্ট লাইক এ টপিক সিলেক্টেড ফ্রম হিস্ট্রি রিগার্ডিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এখন তোমরা দেখছো ওয়ার চলছে, ইউক্রেন আর রাশিয়া, ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সম্ভাবনা সকলেই বলছে। তো যখন ওই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছিল তার বিষয়ে যদি প্রশ্ন করেন হিস্ট্রি টিচার, তিনি কিভাবে প্রশ্ন করবেন ইতিহাসের ক্লাসে? ওয়ার্ল্ড ওয়ারে টিচার প্রবলেম বিফোর দি স্টুডেন্ট অন দি সেম টপিক। What will happen if two great power, Russia and America, fight with each other? ছাত্রদের কাছে হিস্ট্রি টিচার প্রশ্ন করে ফেললেন এবং সেখানে বললেন, দেখো রাশিয়া আর আমেরিকা যদি যুদ্ধ করে তাহলে কি হবে বলো তো? আরে বুঝে দেখো তো, দুটোই পাওয়ারফুল কান্ট্রি। আরে বাপরে, এর কাছে এই বোম আছে, এর কাছে এই আর্টিলারিজ আছে, এর কাছে এই আর্মার আছে, এই যুদ্ধ। আজকাল তো একেবারে বিভিন্ন ধরনের নতুন টেকনোলজি এসে গেছে, যার দ্বারা ফটাফট একে অপরকে সেখানে না গিয়ে দূর থেকে অ্যাটাক করতে পারা যায় প্রত্যেকের কাছে। এরকম ধরনের প্রশ্ন যদি করে তাহলে কি হবে? তাতে প্রশ্নটা আরো থট প্রবলেমেটিক কোশ্চেন, যেমন রাশিয়া আমেরিকা যুদ্ধ হলে কি হবে, এরকম প্রশ্ন ছাত্রদের কাছে প্রবলেমের, আরে তো মহা মুশকিলের ব্যাপার। সেরকম আরেকটা প্রশ্ন যদি করা হয়, বলা হয় যদি হিটলার জার্মানি, জার্মানি সাবজেক্টের উপরে লেকচার দিচ্ছেন, জার্মান সাবজেক্টের উপরে পড়াতে পড়াতে
হ্যাঁ, ইস্ট জার্মান ওয়েস্ট জার্মান দুটো ভাগ হয়ে গেছে। তো এর আগে হিটলার কিভাবে যুদ্ধ করতেন ও যুদ্ধ করে তার কি ইচ্ছা ছিল, এগুলো যদি প্রশ্ন করা হয় হিটলারের বিষয়, তার কি ক্ষমতা ছিল, তিনি যদি সমস্ত যুদ্ধ করতে করতে জিতে ফেলতেন তাহলে কি অবস্থা হতো। জুজকে সমস্ত গ্যাস চেম্বারের মধ্যে ভরে তাকে সমস্ত লোকদের মেরে ফেলেছিলেন তিনি গ্যাস চেম্বারের মধ্যে। তাহলে তো মহা ক্ষতি হতো, সমস্ত জেনারেশনের ডেথ হয়ে যেত, মানুষ বলে কেউ থাকতো না। তো এই ধরনের হিটলারের স্বায়ত্ত শাসন ছিল। হ্যাঁ, তো এইরকম বিচার তাদের মধ্যে আনা, চুলচেরা বিচার, যে হিটলারের মতন ক্ষমতাওয়ালা লোক, তিনি একদম উদণ্ড ধরনের লোক ছিলেন, তিনি সবকে মেরে দিতে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো এগুলো খুব কঠিন অবস্থা। এরকম হিটলার যদি জিতে যেত তাহলে কি অবস্থা হতো, এই ধরনের চুলচেরা বিচার করে রাখবা। তো এরপরে আরো একটু প্রশ্ন যদি আমি যোগের ফিল্ড থেকে করি, হ্যাঁ, তাহলে এরকম প্রশ্ন করা যায়, ইজ প্রাণায়ামা, সরি, আরেকটু দেখা যাক, similar question can be put in pranayama field, like what is the relationship of pranayama with that of respiratory system? রেসপিরেটরি সিস্টেমের সঙ্গে আদৌ কোনো যুক্ত আছে কিনা প্রাণায়াম করাচ্ছি, তাতে কি লাভ হবে, কি ধরনের রেসপিরেটরি অ্যাক্টিভিটি হয়, আমরা কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি ছাড়ছি, এটাই কি প্রাণায়াম? এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত বলতে পারি, আরে আমরা তো সারা জীবন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, তাহলে কি ওটা প্রাণায়াম? না স্যার, ওটা প্রাণায়াম না। Control way of doing the respiratory activity, controlling the respiratory system, breathing activity, working upon the respiratory lung muscles, we call pranayama, where we voluntarily control our respiratory muscles. We are breathing in and breathing out, but with a controlled condition. That is pranayama, sir. হ্যাঁ, এবার তোমরা বুঝতে পেরেছো। কেননা যদি আমি এই ধরনের প্রশ্ন করি, দেখো আমরা তো গান করছি, সেখানেও তো প্রাণায়াম হতে পারে, আ সা রে গা মা, এখানেও তো রেসপিরেটরি সিস্টেম কাজ করছে। আমরা যখন ওয়েট লিফটিং করি, তখন তো নিঃশ্বাসকে বন্ধ করে ফেলছি, কি এটা আমাদের প্রাণায়াম বলবো? না স্যার, এটা প্রাণায়াম না। তাহলে চুলচেরা বিচার করে বলো তো কি ডিফারেন্স? এখানেও আমি ব্রেথ হোল্ড করছি, ওয়েট লিফটিং এ, গান করার সময় আমি যখন পায়খানায় যাই তখন আমি করে নিঃশ্বাসটাকে বন্ধ করে মল ত্যাগ করি, সেটাও কি প্রাণায়াম? না স্যার, সেটা প্রাণায়াম না। এখানে তখন আমাকে বলতে হবে যে দেখো, there is a great difference between these sort of things. In singing, in weightlifting, in passing out the stool, we are all holding the breath, but everywhere the emotions are involved. While in pranayama, emotions, your desire are not mixed, and therefore pranayama is different than that of your breath holding, than that of your what is called weightlifting, than that of your singing. So there is a vast difference. তো এইরকম চুলচেরা বিচার যদি করা হয় তাহলে থট ডেভেলপ হয়ে যায় মানুষের মধ্যে বা ছাত্রের মধ্যে। When you breathe in, abdomen muscles or chest or clavicle region or abdomen gets in or chest bulge out. এখানে একটা প্রশ্ন এরকম পড়াতে গিয়ে, আসন বা প্রাণায়াম পড়াতে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারা যায় ছাত্রদের, যে বলতো আমি যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি বা নিই এবং ছাড়ি, তখন অ্যাবডোমেন, পেটটা ফোলে না ছাতিটা ফোলে না লোয়ার অ্যাবডোমেন ফোলে, কোনটা ফোলে?
তো তখন আমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ দেখো, তুমি একটা কাজ করো, তুমি পেটের উপরে একটা হাত রাখো এবং চেস্টের উপরে হাত রাখো। তুমি দেখবে যখন তুমি ইমোশনালি ডিস্টার্ব, your chest is much more working than that your abdomen and upper abdomen and lower abdomen. So when you are relaxed, actually speaking, your lower abdomen moves, so the abdomen works much more than that of your chest. When you are disturbed, distorted, you are having emotional disturbances, your chest works very much. So we are not working with the chest muscles, we are working with the abdominal muscle. A control abdomen level is very much necessary in pranayamic breathing. Even in a normal situation, when the chest bulges out much more, then we say that you are disturbed personality. তুমি দেখবে যখন কোনো ছাত্র রান করে আসে বা কখনো খুব কেঁদেছে, হ্যাঁ, কোনো বাচ্চা ছেলে যখন কাঁদছে দেখবে তার চেস্টটা খুব অ্যাক্টিভেটেড হয়ে আছে। So he is a disturbed personality, we can say. Therefore, he is not doing pranayama, though কাঁপতে কাঁপতে নিঃশ্বাস তার বন্ধ হয়ে যায়, এরকম করে কাঁদে, তখনও তো সে নিঃশ্বাস বন্ধ করছে। তাহলে ডিফারেন্সটা কি প্রাণায়ামের কাছে, প্রাণায়ামের সঙ্গে? এটাকে বোঝাবার জন্য তোমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের বোঝাতে হবে। উই আর নট অ্যাকচুয়ালি exhaling and inhaling, we are doing this with a control condition, control. So it is not the natural breathing, it is to have a control breathing, that is called pranayama. So what do we call it? Voluntary control condition, যাকে আমরা পুরাক বলছি। ভলেন্টারি এক্সিলেশন, তাকে আমরা রেচক বলছি। আর ভলেন্টারি কন্ট্রোল করে আইদার পেটের ভিতরে রাখা বা লাংসের ভিতরে, বেটার টু সে লাংসের ভিতরে রাখা বা লাংস থেকে বের করে বাইরে রাখা, এটাকে আমরা কুম্ভক বলছি। So there is the difference between pranayamic breathing, normal breathing, and deep breathing. There is a big topic which I have done. If I get time in future, I will discuss on this issue very much to differentiate between pranayama and the normal breathing. We will go to the next topic. Is we also can put what will happen if we take kidney out from the body. যদি শরীর থেকে কিডনি বের করে নেওয়া যায় তাহলে কি ধরনের অবস্থা হবে? তো সকলেই চিন্তায় পড়ে যায়, স্যার কিছু হবে না। অনেকে বলবে হ্যাঁ কিডনি, উইদাউট কিডনি অনেকেই বেঁচে থাকে। না রে বাবা, কিডনির একটা বিশিষ্ট ফাংশন আছে। we eliminate all our impurities from the kidney. হ্যাঁ, প্রস্রাবের দ্বারা আমরা ব্লাড পিউরিফাই করে নিই যত ইম্পিউরিটিস থাকে কিডনি, না হলে আমাদের ডাইলেশনের মধ্যে চলে যেতে হবে। অনেকেই কিডনি অপারেট করে নেয়, তখন সেই ডাইলেশনের মধ্যে থাকতে হয়। হ্যাঁ, ও প্রস্রাবের মধ্যে যে ইম্পিউরিটিস গুলো থাকে সেগুলোকে ওরা ডাক্তাররা ওইভাবে কিডনি কাছে ইনজেক্ট করে বের করে নেয়। তো এগুলো গহন অধ্যয়নের বিষয়, অ্যানাটমি ফিজিওলজি সাবজেক্ট যখন পড়ানো হয় এই ধরনের প্রশ্ন আমরা ছাত্রদের করতে পারি, তাহলে তারা ইন্টারেস্ট নেবে যে হোয়াট ইজ দি ফাংশন অফ কিডনি, হোয়াট ইজ দি ফাংশন অফ লিভার, why do we have 2 lungs, why not 3 lungs? আমাদের দুটো নস্ট্রিল আছে, লেফট নস্ট্রিল, রাইট নস্ট্রিল। is there any utility of these 2 lungs? দুটো চোখ আছে,
দুটো কান আছে, দুটো নাক আছে, এরকম দুটো দুটো কেন দিয়েছে, তিনটে ভগবান দিতে পারতেন। এর এই ধরনের চুলচেরা বিচার ছাত্রদের কাছে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া, আরে বলতো আমাকে দুটো নাকের কোনো যুক্তি আছে? তো কেউ হয়তো চালাক চতুর ছেলে হয়তো কিছু পড়াশোনা করে এসেছিল, বললো হ্যাঁ স্যার, বাঁ নাককে আমরা সূর্য নারী বলি না চন্দ্র নারী, একটা কিছু আছে। না স্যার, এটা চন্দ্র নারী। ডান নাকটা বল স্যার, স্যার সূর্য নারী। কেন রে? ডান নাকে সূর্যের গতি, মানে গরম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, বাঁ ধারে ঠান্ডা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, এই ধরনের কাজ হয় প্রকৃতির নিয়মে। কাজে কাজে এর একটা মহত্ব আছে। এরকম প্রতিটি জায়গায় দুটো কিডনি আছে, দুটো লাংস আছে, দুটো হার্ট, অ্যাকচুয়ালি চারটে চেম্বার, কিন্তু লেফট অরিকল লেফট ভেন্ট্রিকল, রাইট অরিকল রাইট ভেন্ট্রিকল, হার্টের চেম্বারের ব্যাপারে বলি, কিন্তু লেফট হার্ট অ্যান্ড রাইট হার্ট, দুটো হার্ট আছে মেনলি। তার কাজই হচ্ছে যে পাম্পিং করে ওল্ড ব্লাড বা খারাপ রক্তকে হার্টে নিয়ে এসে অক্সিজেনেটেড করে আবার উপর দিকে, মাথার দিকে এবং পায়ের দিকে পর্যন্ত, পায়ে পর্যন্ত ব্লাডকে, অক্সিজেনেটেড ব্লাডকে ছড়িয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, এগুলোর ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন করলে হয়তো ছাত্ররা খুব ইন্টারেস্ট নেবে। হ্যাঁ স্যার, একটু তো বুঝবার ব্যাপার, দুটো নাক দিয়েছে, দুটো লাংস দিয়েছে, চিনতে কেন দিল না, কোনো উপযোগিতা আছে? এই ধরনের প্রশ্ন করে ছাত্রদের থট প্রভোকিং আইডিয়াস ওদের কাছে তুলে ধরা। এরপরে সাবজেক্টে আমরা নতুন টপিকসে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে কোশ্চেন অফ কম্প্রিহেনশন, বোধ, চুলচেরা বিচার, জ্ঞান, জ্ঞানাত্মক প্রশ্ন। These type of questions are asked with a view to get better understanding about the lesson that teacher presents in a class situation. These questions will gradually increase the grasping power, নিয়ে নেওয়া, বোধ, গম্য হওয়া, গ্রহণ করার শক্তিটা বেড়ে যায়, থিঙ্কিং পাওয়ারটা আরো বেশি হয়। যেমন টপিক যদি হিস্ট্রি থেকে, হিস্ট্রি টিচার পড়াচ্ছেন, হিস্ট্রি, আমি যোগের বিষয়েও আলোচনা করব, প্রথমে অন্য টপিক, হিস্ট্রি টিচাররা কিরকম করে আলোচনা করে। তো তারা হয়তো হিস্ট্রি টিচাররা এসে বললেন সিকান্দার আর পোরাসের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, জানো তো? হ্যাঁ স্যার, যুদ্ধ হয়েছিল, খুব যুদ্ধ হয়েছিল। তো হোয়াই ডিড সিকান্দার অ্যাটাক ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়াকে কেন অ্যাটাক করেছিল সিকান্দার? তো এরকম প্রশ্ন করতে করতে বলবে পোরাসের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল, তো সিকান্দার পোরাসের কাছে কি ধরনের কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, এরকম প্রশ্ন আদি করতে করতে আমি যখন যোগের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করি, তখন যোগের টিচার ক্যান আস্ক similar question of that pattern. Why should we follow principle of asanas? আসনের প্রিন্সিপল কেন ফলো করা উচিত? প্রিন্সিপল মানে সিদ্ধান্ত যদি আসন করতে গিয়ে, শেখাতে গিয়ে প্রিন্সিপল যদি না আলোচনা করা হয় প্রথমে, তাহলে কি ক্ষতি হবে? আসনের করবার প্রক্রিয়া কি, এসব যদি আমি প্রশ্ন করি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো ডিপার ওয়েতে আসনের অ্যাডভান্টেজেস, আসনের লিমিটেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। হাউ শুড উই প্র্যাকটিস আসনা? আসন প্র্যাকটিস করতে হলে কি করা উচিত? যেমন অনেক সময় আমরা আসন করি, কিন্তু খুব টেনে খিঁচে, জোর দিয়ে করি। তো এগুলো করতে হয় কি না স্যার? প্রিন্সিপালে বলা হয়েছে স্থির সুখম আসনা, স্থির এবং সুখকর অবস্থা হওয়া উচিত, তাহলে আসন হতে পারে। সেরকম হোয়াট আর দি প্রিন্সিপাল অফ প্রাণায়াম? প্রাণায়াম করতে গেলে আমাকে কি প্রিন্সিপাল অবজার্ভ করা উচিত? এগুলো ধরনের প্রশ্ন আমি প্রাণায়ামের বিষয়ে করতে পারি। হ্যাঁ, বন্ধ করার উপযোগিতা কি? কুম্ভক করা কেন দরকার? এই ধরনের প্রশ্ন, ছোট ছোট প্রশ্ন আমি আমার বিষয়ে, যোগের বিষয়ে করতে পারি, তুলে ধরতে পারি ছাত্রদের কাছে, এবং সেই নিয়ে আলোচনা
করতে পারি, তাহলে ছাত্ররা আরো ইন্টারেস্ট নেবে। হ্যাঁ স্যার, এটা তো ঠিক কথা উনি বলছেন, এটা বড় দরকার। বন্ধ যদি না করি তাহলে কুম্ভক করতে গিয়ে প্রাণের গতিটা হয়তো ঊর্ধ্বাভিমুখ হবে বা নিম্নমুখ হতে পারে। তো যেসব ভিতরে অবয়বগুলো আছে, পার্টস গুলো আছে, তারপরে আঘাত প্রতিঘাত হবে, তাহলে হয়তো খারাপ হতে পারে। সেই জন্য হয়তো আমাদের বন্ধ করা বলা হয়েছে, যে যখনই প্রাণায়াম করাবে তখন বন্ধ করে নিও, যাতে প্রাণের গতি যেন একটা বন্ধ অবস্থায় থাকে, তার কোনো ব্যাড ইম্প্যাক্ট যেন না হয় শরীরের অবয়বের মধ্যে। তো এই জন্য বন্ধ করা হয়। এরকম ভাবে ছোট ছোট প্রশ্ন করে আমরা ছাত্রদের আইডিয়া দিতে পারি যে ইয়েস, দেয়ার ইজ অ্যান ইউটিলিটি of doing bandhas, of doing pranayama. For doing pranayama, one should follow certain principles. While doing asanas, we should also follow certain principles of pranayama, so that we get better advantage. Learning becomes very good in doing all these yoga practices. এইভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। এবার আমি একটা অন্য টপিকসে আসছি, কোশ্চেন অফ কম্পারিজন। কম্পারেটিভ কোশ্চেন আমরা করতে পারি, তুলনাত্মক। হ্যাঁ, তো তুলনাত্মক যখন পড়াচ্ছি তখন আমি একজন জিওগ্রাফি টিচার পড়াচ্ছেন লাইফ প্যাটার্ন অফ টু ডিফারেন্ট পিপল, যেমন লাইফ প্যাটার্ন অফ কাশ্মীরি পিপলের জীবন শৈলী কিরকম, ওয়ে অফ লাইফ or lifestyle pattern. How is the weather of West Bengal and বলতে পারা যায় পাঞ্জাব। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েদার কিরকম, পাঞ্জাবের ওয়েদার কিরকম। হ্যাঁ, এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক গরম চলছে, পাঞ্জাবও আরো বেশি চলবে, দিল্লিতে আরো বেশি। তো এরকম ওয়েদারের বিষয়ে কিছু তিনি হয়তো এরকম উদাহরণ দিয়ে থাকে। হোয়াট ইজ দ্য ড্রেস অফ দিস পিপল? বাঙালিরা কি ধরনের জামা কাপড় পরেন, পাঞ্জাবিরা কি ধরনের পরেন, বাঙালিরা। হ্যাঁ স্যার, বাঙালিরা তো ধুতি কুর্তা পরেন, পাঞ্জাবিরা সালোয়ার পাঞ্জাবি কুর্তা পরেন। তো ডিফারেন্স আছে স্যার দু ধরনের। হ্যাঁ, বিকজ দেয়ার ইজ এ কালচারাল ডিফারেন্স, বিকজ দেয়ার ইজ দি ওয়েদার, দি নেচার, প্রকৃতি তাদের আলাদা আলাদা, যার ফলে তারা এরকম পাগড়ি বেঁধে থাকে যাতে গরম অনুভব না হয়। হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স অফ লিভিং প্যাটার্ন অফ দিস টু পিপল? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে কম্পারিজন কোশ্চেন, কম্পারেটিভ কোশ্চেন। তো এরকম করতে করতে দুটো দেশের তুলনা করতে করতে আমরা যোগের বিষয়েও তুলনাত্মক আলোচনা করতে পারবো। হ্যাঁ, হোয়াট আর দি ফুড প্যাটার্ন অফ দিস টু পিপল? বাঙালিরা কি খায়? ও মাছ ভাত খুব খায়। পাঞ্জাবিরা কি খায়? আচ্ছা, ওরা তো স্যার রুটি পরোটা, হ্যাঁ, এই ধরনের খুব খায় স্যার ওদের। হ্যাঁ, ওদের খাওয়া দাওয়া অলটুগেদার ডিফারেন্ট স্যার, আমরা দেখেছি। এরকম দুটো জাতের কম্পারিজন করে দেখাতে পারা যায়। সেরকম যোগের বিষয়ে যদি বলা হয় তাহলে আস্তে আস্তে ধর্ম কি অধর্ম কি এটার বিষয়ে, হ্যাঁ, মহাভারতে কি বিষয়ে কেমন বলা হয়েছে, ধর্ম কি অধর্ম কি। হ্যাঁ, লর্ড কৃষ্ণ অর্জুনকে পড়াচ্ছেন, সে সময় তিনি এরকম দুটো বিষয়বস্তু ধরে কম্পারেটিভ স্টাডি করে বুঝাচ্ছেন ধর্ম কি অধর্ম কি। এরকম আমরা যোগের বিষয়েও বলতে পারি। যোগের বিষয় বোঝাতে গেলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি আসন ও এক্সারসাইজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এ কোশ্চেন অফ কম্পারিজন। আসন বলতে কি বোঝায়, এক্সারসাইজ বলতে কি? আসন কি এক্সারসাইজ? না স্যার, আসন এক্সারসাইজ নয়, কারণ এক্সারসাইজ করতে গেলেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব হয়। আসন করে কিন্তু সেরকম অনুভবটা হয় না, আসনে খুব রিল্যাক্স হয়ে যায়। আসন এক্সারসাইজে অনেক ডিফারেন্স আছে, যেটা আমি পরে
অন্য কোনো সময় তোমাদের ডিফারেন্সও বুঝিয়ে দেবো। প্রাণায়াম, মুদ্রা এবং বন্ধার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, এগুলোর বিষয়েও টু ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আলোচনা ছাত্রদের করা যেত। তাহলেই তারা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে, এবং ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলেই তারা বিষয়বস্তুটা, যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ যদি আমি আসনের শিক্ষক হই বা যোগের শিক্ষক হই, তাহলে যোগের বিষয়বস্তুটা আরো চুলচেরা বিষয়বস্তুটা চুলচেরা ভাবে বোঝাতে পারবো। যে ডিফারেন্সটা কি, হোয়াট আর দি ডিফারেন্স বিটুইন নর্মাল ব্রিদিং, প্রাণায়াম ব্রিদিং, ডিপ ব্রিদিং, এটাও একটা বিরাট ইয়ে। হ্যাঁ, নর্মাল ব্রিদিং এ সাধারণত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি হয়তো 18 বার বা 19 বার হয়ে থাকে। প্রাণায়ামের ব্রিদিং এ আমরা দেখেছি যে 5-6 বার আমরা ব্রিদিং আমাদের নেমে আসে, বা আমরা সাধারণত কন্ট্রোল ব্রিদিং যখন করি তখন দেখেছি স্যার আমাদের ব্রিদিং খুব স্লো হয়ে যায়, এবং স্লো হওয়ার ফলে আমাদের যে ডিস্টারবেন্স সেটাও রিডিউস হয়ে যায়। তো এইভাবে কম্পারেটিভ স্টাডি করে যদি বুঝাই যে দেখো এইভাবে আসন এবং প্রাণায়ামে ডিফারেন্স রয়েছে, নর্মাল ব্রিদিং, প্রাণায়াম ব্রিদিং ও ডিপ ব্রিদিং এর বিষয়েও আমরা যখন দৌড়িয়ে টৌড়িয়ে আসি তখন আমরা ডিপ ব্রিদিং করি। হ্যাঁ, কুকুর যখন দৌড়িয়ে আসে দেখি প্যান্টিং বলা হয়, তারা খুব ক্লান্ত হয়ে যায়, তাদের ব্রিদিং প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণায়ামিক ব্রিদিং এ আমরা যখন আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিই এবং আস্তে আস্তে কন্ট্রোল ওয়েতে নিঃশ্বাস ছাড়ি, তখন আমাদের ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি খুব স্লো হয়ে যায় এবং আমাদের চিন্তাধারা খুব ডেভেলপড হয়ে যায়। উই ক্যান থিঙ্ক বেটার, উই ক্যান rationalize the whole thing, we can understand, yeah, it is not snake, it is a rope. এরকম আমরা অনেক সময় বলি না, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভয় দেখায়, দেখ গাছের উপরে কি রয়েছে, বুড়ি বসে আছে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বুড়ি নয়, কেননা সেটা ফুল মুন ডে, হ্যাঁ, চন্দ্রের কিরণ পড়েছে, পাতার মধ্যে দিয়ে কিরণ, চন্দ্রের আলো প্রস্ফুটিত, হ্যাঁ, শুক্লপক্ষ, তখন কিরণটা, যে চন্দ্রের আলোটা লুকো ছায়া হয়ে আছে, তাতে মনে হচ্ছে যেন একজন মেয়ে ছেলে সাদা শাড়ি পরে আমাকে ডাকছে, আয় তোকে নিয়ে যাব, তোকে খাবো, এরকম। কিন্তু যখন গভীর ভাবে আমরা স্থির হয়ে দেখি, চিত্ত চাঞ্চল্য হলে কিন্তু আমরা ভুল দেখি, কিন্তু যখন আমরা প্রাণায়ামিক ব্রিদিং করে ফেলি তখন আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে, তখন আমরা বুঝি না 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 না, ওটা কিছু নয়, ওটা চন্দ্রের কিরণটা পড়েছে, পাতার মধ্যে দিয়ে পড়তে শুরু করেছে, তো ওটা ধূপ ছায়ার ব্যাপার, এরকম। যার ফলে আমরা বিম্বটা বা আলোক ছটাটা ভুলভাবে দেখি, মনে হয় যেন কোনো বুড়ি, হ্যাঁ, সাদা ধুতি পরে বা শাড়ি পরে বসে আছে, গাছের উপর থেকে ডাকছে। তখন আমাদের চিন্তাধারাটা, ভুল ভ্রান্তিটা কম হয়ে যায় যখন আমরা নিশ্চল হই। তো প্রাণায়াম করলে পরে ওই ধরনের জ্ঞানটা বাড়ে। তো এইভাবে আমরা কম্পারেটিভ স্টাডি করতে পারি। তো এবার আমি একটা টপিকসের উপরে যেটা বলছিলাম যে লাইফ স্টাইলটা কিরকম কাশ্মীর পিপলদের বা আমাদের বাঙালিদের লাইফ স্টাইলটা কিরকম, হাউ ডু দে ড্রেস, কাশ্মীরি পিপল লাইক কি ড্রেস পরে, what is the main food of these Kashmiri, what is the business of these people, কাশ্মীরের বিজনেস কিরকম তাদের থাকে, what are the socio-economic স্ট্যাটাস অফ কাশ্মীরি পিপল, এই ধরনের প্রশ্ন করলে পরে কাশ্মীরি লোকেদের বিষয়ে আমরা অল্প বিস্তর জানতে পারি। আমরা এরকম ভাবে আসনের বিষয়ে, প্রাণায়ামের বিষয়ে চিন্তা করলে পরে আমরা বুঝতে পারি হাউ মেনি স্টেপস আর দেয়ার ইন যোগা। তো এই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে কটা স্টেপ দেখিয়েছেন, এইভাবে প্রশ্ন করে আমরা ডিপ ইন্টু ডিটেলস দেখতে পারি। হ্যাঁ,
এইভাবে আলোচনা করে করে ছাত্রদের বিষয়বস্তু প্রবেশ এবং গহন অধ্যয়ন করাতে পারি যোগের বিষয়বস্তুতে কোশ্চেন আনসার মাধ্যমে। এইভাবে আমরা আলটিমেটলি what is the benefit of this? আমরা to ask question is an art. Ultimately বলা হয়েছে যে artistic way of putting the question so that the student can understand the subject in a better way. It is much more scientific. One way of asking question is based on scientific reasoning and facts. That is very important. By no means it should be lengthy. One should remember always that whenever we put question, it should not be lengthy, cumbrous, or better to say hodgepodge. It should not be hodgepodge question. উল্টো পাল্টা কোশ্চেন করে ছাত্রদের গোলমাল করে দেওয়া সেরকম নয়। ওরা যেন বুঝতে পারে এরকম কোশ্চেন করা উচিত। কোশ্চেন শুড বি আস্কড অ্যাকর্ডিং টু দি স্টুডেন্ট এবিলিটি। ছাত্ররা কিরকম বুঝতে পারছে। অনেক সময় ছাত্রদের সেক্স যদি মেয়ে ছেলেরা থাকে তাদের আলাদা ধরনের কোশ্চেন করা উচিত, তারা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এরকমও মনে রেখে মেয়েদের কোশ্চেন করা উচিত শিক্ষকদের। আর কি করা উচিত যখন আমরা কোশ্চেন পুট করব? হার্ডার কোশ্চেন ম্যাচিউর স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করব, হালকা ফুলকা কোশ্চেন যারা একটু পুয়ার স্টুডেন্ট, যেমন ধরুন ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে পড়ে, তাদের আমরা বেশি হার্ডার কোশ্চেন করি না। ছাত্রদের পড়াতে গেলে ওই মন্টেসরি টিচাররা কিরকম করে, এ ফর অ্যাপল, বি ফর বানানা, সি ফর, এরকম করে প্রশ্ন করে এবং ওরা ছাত্ররা উত্তর দেয়। সেখানে কিন্তু আমরা বলি না an apple is to be taken every day to maintain a health. Do you think that health is very necessary for এই ছোট ছোট ক্লাসের ছেলেদের ওই হার্ডার কোশ্চেন করি না। সেরকম ask harder question to mature student, and when you find that the students are immature, put very light, small, short question. Language of the question is also another factor. Question should be very easy. Don't ask very cumbrous question, hodgepodge question, not tougher question. Put certain important, interesting, easier question so that the student can answer it, can understand, and answer it very much. Then ask the question politely. Very important. One should understand that polite way of understanding. জোরে খিচিয়ে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা উচিত নয় ছাত্রদের। খুব ভদ্রভাবে শিক্ষক শুড বি অ্যান আইডিয়াল ওয়ান। আইডিয়াল ছাত্রদের খুব আরাম করে, আচ্ছা বলতো আসন এবং এক্সারসাইজের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? না এক্সারসাইজও যা আসনও তাই, কোনো পার্থক্য মনে হয়? আচ্ছা বলো, ঠিক আছে তুমি যদি বলতে পারো তুমিই বলো। তো যে কোনো একটা ছেলেকে আস্ক কোশ্চেন ভেরি পোলাইটলি, ডোন্ট আস্ক ভেরি সিরিয়াসলি বা খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। ডু নট অ্যাটাক এনি স্টুডেন্ট। এটা একটা বিরাট বড় কোয়ালিটি অফ এ টিচার। যে কোনো স্টুডেন্টকে ভয় দেখিয়ে বা তুমি তোমার মাহাত্ম্য তুমি বেশি জানো এই ভাবটা দেখিয়ে ছাত্রদের কোশ্চেন করো না। তাদের কোশ্চেন করলে তারা ভয়ভীত হবে, তোমার প্রতি রুচি রাখবে না। খুব মিশুক ভাব নিয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করা উচিত। দেন ডু নট আস্ক দি কোশ্চেন কুইকলি। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করো না, করে ফটফট করে কোশ্চেন করো না। আস্তে আস্তে যাতে তারা ঠিক কোশ্চেনটা বুঝতে পারে, জানতে পারে, তাদের ইন্টারেস্ট দেখে কোশ্চেন করা উচিত। এবং লাস্ট ফিউ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রিন্সিপলস
ডু নট আস্ক রিপিটেডলি দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেন বারংবার সেই কোশ্চেনকে জিজ্ঞেস করো না, একবার সুন্দরভাবে, হ্যাঁ, give them a chance to understand very carefully when repeated. যখন রিপিট করবে, যদি রিপিট করো, তাহলে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দেখে নেবে যে ইয়েস, নাও দে হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড মাই আর্লিয়ার কোশ্চেন, now the other way I put the similar question so that they can understand. অনেক সময় হয় ছাত্ররা এইভাবে কোশ্চেনে আনসার বুঝতে পারে না, ওভাবে বললে পরে খুব ভালো বুঝতে পারে। তারপরে লাস্টলি বাট নট দি লিস্ট, ডু নট আস্ক ইয়েস অর নো টাইপ কোশ্চেন। আসন এক্সারসাইজ কি বাত, আসন ইজ vigorous, no sir, আসন is calm and quiet, exercise is calm and quiet, no sir, calm, not calm and quiet, it is vigorous sir। একটা আনসার না, একটু ডিপার ওয়েতে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়, এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করা, ইয়েস নো টাইপের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। এই বলে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ জানাই। আজকে শেষ করলাম বললে ভুল হবে, there is no end to an education। সবসময় শিক্ষা অলওয়েজ এ প্রগ্রেসিভ থিং। আমি আজকে যদিও বলছি যে আজকে ওই টিচিং মেথডে আমি কোশ্চেন আনসার কিভাবে করা যায় তার বিষয়ে কিছুটা তোমাদের জানালাম। যাদের কোনো কিছু প্রশ্ন থাকে তারা আমাকে, আমার ইমেল অ্যাড্রেসও আছে, বা তোমার ডাইরেক্টর তপন বাবুকে কোশ্চেন করে দিতে পারো, তাহলে আমি পেয়ে যাব, আমি তার আনসার পরে তপন বাবুকে জানিয়ে দিতে পারবো। এই বলে শুভেচ্ছা জানাই, নববর্ষের একটা শুভেচ্ছা তোমাদের জানিয়ে দিই, যদিও নববর্ষে অনেকদিন আগে আছে। সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সকলের বজায় থাকুক, ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি। তোমরা সকলেই ভালো থেকো, আনন্দে থেকো। ধন্যবাদ, আবার পরে কথা হবে। ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। জয়ন্ত স্যার আছেন? আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি রয়েছি, গ্রুপে পাঠাবেন, আমরা স্যারকে ফরওয়ার্ড করে দেবো। আপনাদের মতামত জানাবেন এই ক্লাস নিয়ে, স্যার আমাদের মধ্যে আবারও থাকবেন। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ তারপর আমি রয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না বিশেষ কিছু বলার নেই, শুনলাম খুব ভালো লাগলো। স্যারের কথা তো যত শুনি ততই ভালো লাগে। হ্যাঁ, মানে দীর্ঘ 40 বছর ধরে শুনে যাচ্ছি, কখনোই পুরনো মনে হয় না, খুব ভালো লাগে। আর আশা করি যারা শুনেছেন তাদের সকলের ভালো লেগেছে। আগামী দিনেও আমরা চাইবো স্যার আবার আমাদের মধ্যে আসুন, কিছু বলুন, খুব ভালো লাগবে আমাদের। আর আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব স্যারের ক্লাসে থাকবেন, শুনবেন। অনেক কিছু জানার বোঝার আছে। যোগ মানে কিছুমাত্র কয়েকটা আসন প্রাণায়াম শিখলেই যোগ শিক্ষা হয় না, তার শেখাতে গেলে তার জন্য অনেক কিছু জানা শেখার প্রয়োজন হয়। সেগুলো আমরা স্যারের কাছ থেকে বেশ সুন্দরভাবে পাচ্ছি। এবং তপন মণ্ডলকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, বৈদিক যোগপীঠের তরফ থেকে এই যে আয়োজন করা হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে যোগ শিক্ষার্থীদের কাছে একটা বিরাট পাওনা। সকলকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। প্রত্যেককে আরেকবার জানাই যে আপনারা আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন। স্যার ওয়েট করতে থাকেন, আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, তাহলে উনি পরবর্তী সেশনে সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন করবেন, বা আপনাদের মতামতের উপরে ভিত্তি করে উনি ওনার টপিক আরো রেডি করতে পারবেন। আমাদের প্রোগ্রাম আজকে, যদি আর কারো কিছু বলার থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, আমি এখান থেকে আনমিউট করে দেবো। আমি একটা কথা বলে নিই। হ্যাঁ স্যার। আমি যে কথা কিছুক্ষণ আগে প্রসঙ্গক্রমে বলছিলাম যে আমি আরো কিছু লেকচার নিতে চাই, যেমন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রেস এন্ড যোগা, ডিপ্রেশন অ্যান্ড যোগা, এরকম বহু টপিকস, ইন্টারেস্টিং টপিকস আছে যেগুলো আমি বেশ কিছুদিন পরে পরে নেব। এটা যদিও আমি অঙ্গীকার বা ইয়ে করছি না, যে প্রমিস করছি না,
আমি নেব, নিশ্চয় করে নেব সময় মতন। যেহেতু আমার একটি চোখ অপারেটেড হয়েছে, আবার একটি চোখ অপারেটেড হবে কিছুদিনের পরে, তো এগুলো সব সময় সাপেক্ষ। আমি সময়ে বুঝে তপন বাবুকে জানিয়ে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, আবার পরে দেখা হবে। অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ স্যার, প্রণাম নেবেন স্যার। প্রণাম নেবেন। জয়ন্ত বলছি। হ্যাঁ স্যার, আবার আমরা আপনাকে পাবো, আশায় রইলাম। ঠিক আছে, আজকে আমাদের এখানেই শেষ করছি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম। সবাইকে